मोर प्रिय छात्र छात्री मानू अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एवं देखुथिबा समस्त सीसार ओडिया क्लास तरफ समस्त को आउ थे शुभेच्छा शुभ सकाळ। तो आम पढ़ुलु जे विषयटी हूँ तीन तुंडरे एवं लेखक होती किए ना भुवनेश्वर बेहेरा। विषयटी को आम आलोचना करूँ। तेणु आज जो विषय रही तीन तुंडरे कौ विषय आसी कौ पुस्तक आसी ना तांकर शुण परीक्ष जो ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त जो पुस्तकटी शुण परीक्ष। तेणु शुण परीक्ष पुस्तक आज जो विषय रही तीन तुंडरे ताहा आसी अच्छी। तेणु आम परवर्ती भिडटी मु कौन करना कि मात्रा मु तुम मानक शुण परीक्ष विषय को आलोचना कर देछि। तेणु आशा करुँचे तुम्हें मैंने निहाती कौन कर से भिडटी को देखी जदि बा न देखी था तो मुझे डेस्क्रिप्शन तार लिंक दे दीजिए तुम कौन कर देखी नब। और जो मैंने आज सीसार ओडिया क्लास को यूट्यूब चैनल देखुं भिडियो गुड़ी को तेणु से कहूँ आपण मैंने आपंकर भल पाइबा दिंतु यही भल पाइबा रही मुझे आगे आगे कौन करी ना भिडियो गुड़ी सुंदर भाव में आउटे कि पढ़ाई को मोर इच्छा शक्ति हो। तेणु आपण भल पाइबा मतामत निहाती मत दिंतु एवं आपण मान सांग साथी ग्रुप रे शेयर करते जहाँफल से कौन हे ना ज्ञान पाइपर एवं से आज चिर उपकृत हे। तुम मान जो रही +2 विभाग कंपलसरी सब्जेक्ट आर्ट्स हो साइंस विभाग हो बा कॉमर्स हो जो वोकेशनल हो समस्त यह कौन हो ना विषय। तेणु मुझे आगु सारी देती तुम इतिहास पुष्पपुर वर्षावरण आज चली तुम कौन हो तीन तुंड। तेणु देख पिला माने आम पढ़ुलु जे विषय हूँ कौन हो ना शुण विषयटी हूँ कौन हो ना तीन तुंडरे एवं यहाँ कौठार आसी कौ पुस्तक आसी ना तांकर शुण परीक्ष पुस्तक आसी अच्छी। देख तेणु आम पढ़ी कौन हो ना लोक प्रतिनिधि मनोनयन तेणु गणतंत्र मेरुदंड। आज लोक मैंने कौन करते समस्त एकत्रित हो मनोनयन ताको बाछिक भोट दे आज कौन करते ना विजय करते जहाँफल से आज कौन होता है ना मेरुदंड परी आज गणतंत्र से आज छिड़ा होता है और आसन ग्रहण करें। जो देशर लोके शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित निज नागरिक अधिकार तथा प्रतिनिधि बाछिबारे गुरुत्व संबंध सचेतन से देश मानकरे भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि हेबापाई तो उपयुक्त। अर्थात कहबार अर्थ हूँ जो देशर लोक मैंने शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित अर्थात शासन करने से जानी शिक्षित पाखे ज्ञान रही अच्छी सही देशर बा सही नागरिक अधिकार तथा प्रतिनिधि बाछिबारे से कौन था ना गुरुत्व संबंध सचेतनता कौन प्रकार सन्देह न था से जापारी था ये होती भोट रे कौन प्रतिनिधित्व करें से उपयुक्त गोटे कौन हे ना उपयुक्त गोटे शासनर गणतंत्र शासनर से मेरुदंड हे बोली कहते जो जानी यही शासनर ज्ञान एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ दश गुण क्रियाकलाप चिंताधारा और मानसिक दृष्टिकोण साधुता और सच्चोटपणिया तथा कार्यदक्षता संबंध में व्यक्तिगत भाव में ज्ञान संग्रह करी उपयुक्त व्यक्ति को ही प्रतिनिधि रूप में बाछि नियंती। अर्थात जो देश बा जो लोक मैंने आज शासनर ज्ञान पाई से माने कौन करेंगे ना से माने प्रत्येक लोक पाखक जाई तांकर दश गुण क्रियाकलाप एवं तांकर जो चिंताधारा एवं मानसिक दृष्टिकोण साधुता एवं सच्चोटपणिया कार्यदक्षता संबंध में से कौन करेंगे ना जाई सेठार कौन करेंगे ना सम्यक भाव जेकोसी भाव में कौन करेंगे ना ज्ञान आहरण बा शिक्षा किभली बुझे पारे सेटा से जानी दरकार बा से उपयुक्त गोटे होती कौन ना प्रतिनिधि। तेणु से प्रतिनिधि को कौन करते ना बाछी था। तेणु मैंने तुम मैंने बुझी जानी जो मैंने कौन करेंगे जापर तो से गले कि ना कि करें हाँ कि नहीं जो लोक गोटे कि ना कि तुम ताकू ही कौन करता ना तुम भोट दे था हाँ कि नहीं से लेखक कहते आउ जो देशर जनता निज
ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାସନର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ ଶାସନର ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ନାଇଁ ଶାସନର ଅଧିକାର ପଦ୍ଧତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମୂର୍ଖ ବା ଅଜ୍ଞ ସେମାନେ ତେବେ ଦେଶ କ'ଣ ଚଲେଇବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖ ନା ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରପାପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରପାପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନର ପଦ୍ଧତି ଜାଣିନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜୋରଦସ୍ତ ଯାଇ ଶାସନରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନଚେଇବ କିଏ? ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଖରେ ଥିବା ପରୋକ୍ଷ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରପାପାଗାଣ୍ଡା। ସେଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଜି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ, କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଇକି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅଜ୍ଞ ହେଇଯାଉଛି, ଆଜି ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଲେଖକ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ, ଶାସନର ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଛ, କୌଶଳ ଜାଣିଛ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇକି ତୁମେ ବସ। ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରପାପାଗାଣ୍ଡା ମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଜି ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି କଳାକୁ ଧଳା, ହଇରାଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ବା ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ବା ପଥ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବା କେତେ ଠକ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବାର ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ, ଠକ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆଜି ଜଣେଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, କାଲି ତା ବାପ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ତା ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତା ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ପେଁ କାଢ଼ି ବଜାଇ ସଭା ସମିତିରେ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ ଓ ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ କୁତ୍ସ ରଟନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖକ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଁ କାଳି ବଜେଇ, ହଁ କି ନାଇରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତ ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେଁ କାଣି ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସମିତିରେ ବା ସଭା ସମିତିରେ ଯେଉଁଠି ସଭା ସମିତି ଚାଲିଥିବ ସେଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହ୍ୟସ୍ଫୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି, ଆଜି 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଛ, କାଲି ତୁମକୁ 3000 ଟଙ୍କା କରିଦେବି, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ବିଜୟୀ କର ବା ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ତୁମେ ମୋତେ ବସାଅ, ଏଇଭଳି। ପୁଣି ଧୂଆଁ ବାଳ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଅସମର୍ଥ କଥା ବା ନିରର୍ଥକ କଥା ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଡ୍ରମ୍ ବଜେଇ ବାଟରେ ଘାଟରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ନେଇ ମୋତେ ଜିତେଇ ଦିଅ, ଜୟ ଜିତକାର ମୋର ଏଇ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କୁତ୍ସା ରଟନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭୟ ଦେଖାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେବିନି, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାନ୍ତିନି ନା ଭୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ସତକୁ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିବି, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଆଣି କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମକୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି, ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବି ଛିଡ଼ା ହେବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛି ଧଳାକୁ ସେମାନେ କଳା କରିଦିଅନ୍ତି, କଳାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଧଳା କରି ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରପାପାଗାଣ୍ଡାର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଆଜି ଯିଏ ବସିଛି ସେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କେଉଁଟା କଳା କେଉଁଟା ଧଳା, ଯଦି ଆଜି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ସେଠି କେତେ ଜୟକାର କିଏ କରିବ ନା ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଥିବେ ବା ଏଇ ପ୍ରପାପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ
क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ତୁମର ଥାଇପାରେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହା ପାଖରେ ଆଜି ଶାସନର କ'ଣ ରହିନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ବା ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ସେ ଯେଉଁ ଜାଣିନଥାଏ। ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଜଣାଶୁଣା। ସେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବା ସେ କିଭଳି କ'ଣ କରିବ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ମଜା ଗପ ମନେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ଆଜି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଗଳ୍ପଟି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଭଳି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ଛେଳି କୁକୁରର କଥାଟିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର କାହିଁକି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇକରି ଆଜି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ବା ଶାସନ ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଗଳ୍ପଟିକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନା କଳା ମଚମଚ ଦେହ, କହରା ନିଶ, ମେହଗାନି କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରି ହାତ, ଆଉ ଫୁଲୁକା ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଲାଠି ହାତରେ ଆକୃତିଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଖି ତଳକୁ ଖସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଦେହରୁ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଝାଳ ବାହାରି ଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଥତମତ ଗଳାରେ ପୁରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ପାଣୁ କିରେ? ତେଣୁ ଗପଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଣୁ କିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣୁ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ନା କଳା ମଚମଚ ତାର ଦେହ, କହରା ନିଶ ସିଧା ନିଶ, ମେହଗାନି କାଠରେ, ଯେଉଁ ମେହଗାନି ଗୋଟେ ଗଛଟା ସେ ଗଛରେ କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରି ହାତ, ତା ହାତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମେହଗାନି ହାତ ପରି, ଏବଂ ଦେହଟା ତାର ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଉଠିଛି, ଏବଂ ଛାତିଟା ଦେଖ ତାର କେମିତି ଚଉଡ଼ା, ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଧରିଛି କ'ଣ ନା ଲାଠି ବା ବାଡ଼ି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କହିଦେଇଛି, ଏବଂ ଡରରେ ବା ଭୟରେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଆଗନ୍ତୁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପଚାରୁଛି ବା ଥତମତ ଡରରେ ଭୟରେ ଥତମତ ହେଇକି ପଚାରିଲା, ପାଣୁ କିରେ? ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଆଗନ୍ତୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ ପାଣୁ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଅଳିକି କରୁ କରୁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁ ଏଇ ଭୋର ଭୋର କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡ଼ିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ତେଣୁ କିଭଳି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ନି। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ଭୋର ଆଜି ସକାଳେ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ? କାନ୍ଧରେ କାହିଁକି କୁକୁରକୁ ବୋହିକି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ? ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜା ସପ୍ରତିଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ, ସେ ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ହଇରେ ପାଣ୍ଡୁ, ସତରେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛି, ହଇରେ ପାଣ୍ଡୁ, ସତରେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି? ଛେଳି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଜଜ୍ମାନ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କଲେ, ଶୁଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ? ଆଜି ଜଜ୍ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଛେଳିଟି ଆଜି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିଟା ଭିଡ଼ି ଅଟାରି ହେଉଥିଲା, ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଟଣା ଅଟରା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ବୋହି କରି ନେଉଅଛି। ପାଣୁ ସୁନା ଖିଲି ଖିଲି ପିଟା ଦାନ୍ତ ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ନିକୁଟାଇ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣି ଟିପ୍ପଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି କୁକୁରଟାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେବନି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ନାହିଁ ପରା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ପାଖକୁ ସେ ଯାଇକରି ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାର ଖାନ୍ଦକୁ ଦେଖିଛି ବା ଦେଖିକି କହୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି ବା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଦେଲା, କ'ଣ ଦେଇଦେଲା, ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି କୁକୁରଟାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକକୁ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଏଇ ମୂର୍ଖକୁ। ଆଜି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଛେଳି ବା ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ନାହିଁ ପରା।
ତେଣୁ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ କହିଦେଇଛି, ସହାନୁଭୂତି ସେଥିରେ କହୁଛି, ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଜବାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବେଶ ବୁଦୁ ବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଗାଢ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇଟା କ'ଣ କହିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏସବୁ ରହିଥିବ, ବୁଦୁବୁଦିଆ ରହିଥିବ, ସବୁଜ ଧାରଣ କରିଥିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଗନା ବା ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବେଶ ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ ବୁଦାଳିଆ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ିକି ପାହାଡ଼ର ଘେର, ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ଆଉ କୁରହାଡ଼ିର ବେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆଉ କିଏ ଗଛକୁ ହାଣୁଛି ତା'ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛି, ତା'ର ଶେଷ ହେଉ ନାହିଁ। ପାଣକୁ ଦେଖି ସତରେ ସେ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଗାଁ ଟିକିଏ ପାଖ ପଡ଼େ। ତ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗାଁ ଗୋଟେ ପାଖ ପଡ଼ିବ। ଛେଳିର ବୋଝ ହିଁ ତାକୁ ଖାଇଲା, ବୁଲା ବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ବୁଲିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବାଟଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ଠିକ୍ ପାଣ ପରି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକି ଗଲା, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଥରିଲା ହାତରୁ ଛେଳିଟି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ରହିଗଲା। ଥରେ ତ ପାଇଲା ପାଣ୍ଡୁକୁ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଦୁବୁଦିଆ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଏବଂ ପୁରୋହିତ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକି ଗଲା, ଥରିଲା ଛାତିରୁ ଛେଳିଟି ଖସି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେ କେମିତି ରହିଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକୁ ଫିକ୍ କରି ଯେମିତି ପାଣ୍ଡୁ କରୁଥିଲେ ବା ପାଣ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିছে ନା ତା ପାଖକୁ ଆସିକରି ଆଗନ୍ତୁକ ପାଖକୁ ଆସି ଫିକ୍ କରି ଦି ଫାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇଛି, ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲା, ନନା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବହିଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା? ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ସେ ଆପଣ କହୁଛି କ'ଣ ନନା, ସେ କହୁଥିଲେ ପୁରୋହିତ, ଇଏ କହିଥିଲା ନନା, କ'ଣ କୁକୁରଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା କାନ୍ଧରେ ବହି ନେଉଛ? ଏ କଳିଯୁଗର ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା? ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ କିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆଜି ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଧିକାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଗପଟିଏ କହୁଛି, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ତେଣୁ ଜଣେ କହିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ସେ କହୁଛି ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ କ'ଣ କୁକୁରଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ବା ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଗଲାଣି। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିଲେନି। ଛେଳିକୁ କାନ୍ଧରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁର ଟିକିଏ ପରଖି ନେଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ଛେଳିଟିକୁ ତଳ ଉପରକୁ ତାର ଖୁରକୁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରଖି ନେଲେ। ନିଜେ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ କରି ମକଚି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାର ଖୁରକୁ ଏବଂ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସେ ଆଖିକୁ କ'ଣ କରିବେ ସଫା କରି ବା ମଚିକି ଛେଳିର କ'ଣଟାକୁ ନା ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ବହି ଆଣିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ମେ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କିରେ ରାଧୁ, ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିରେ? ପୁଣି ସେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିରେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାଉ ରାଧୁ, ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିରେ? ପୁଣି କହିଦେଲା। ସେ ପୁଣି କହୁଛି ଆଗରେ କେଉଁଠି ମେ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମନେ କରୁଥିଲା। କିଏ? ଏଇ ପୁରୋହିତ। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖାହେଇଛି? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖାହେଲା? ପାଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଦେଖାହେଉଛି ନା ରାଧୁ। ତେଣୁ ରାଧୁକୁ ସେ କହୁଛି ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିରେ? ତାପରେ ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଗଲା, ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ସେ ପୁଣି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଦେଲା, ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ସେ କହିକି ଚାଲିଗଲା ଏଇ ପୁରୋହିତକୁ ବା ନନାକୁ ଶୁଣିକି। ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଶୁଣା ଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇ ପୁରୋହିତ।
ଭାଇ ନନା। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଏଥର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଥାଏ। ଜଜ୍ମାନ ସତରେ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଦେଇନି ତ, ଏଭଳି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଜଜ୍ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ କୁକୁର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ, ଛେଳିକୁ ନ ଦେଇ କୁକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ସେ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାବି ଚାଲିଛି। କଳି କାଳ, ଏ ହେଉଛି କଳି କାଳ ଯୁଗ ବା ଇଏ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ। କିଏ ବା ଦୃଢ଼ କରି କହିବ ବୁଦା ବଣ ଏ ଭିତରେ ସରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଦା ବଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସରି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁ ବି ଦୂରରୁ ଦିଶିଲାଣି, ଦେଖାଗଲାଣି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଆଉ 4 ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ପୁରୋହିତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ପାଖ ଗାଁର ଅଗାଧୁ। ପୁଣି ସେ ଜଣେ ଆସିଲେ ପାଣୁ, ଜଣେ ଆସିଲା ରାଧୁ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖାଦେଇଛି କିଏ ନା ଏ ଅଗାଧୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଁ ଦୂରରେ ଦିଶିଲାଣି। ସେ କ'ଣ ଯେ ଗାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିରାଟକାୟ ଲୋକଟିଏ 4 ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ସେ ଧରିକରି ଏଇ ପୁରୋହିତ ପାଖରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। କିଏ ନା ଅଗାଧୁ। ତାପରେ ଅଗାଧୁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ ନା ପଚାରିଛି। ଅଗାଧୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପିଟିଲା ପରି ଚମକି ଉଠି କହିଲା, ଅବଧାନେ ଏମିତି ଜାତିଆ କୁକୁରଟାଏ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ସେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ଜାତିଆ ପୁଣି ଲଗେଇକି କହିଦେଲା, ଜାତିଆ କୁକୁରଟିଏ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ବି ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ, ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା? ପୁଣି କହିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଣିଛ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା, ଭଲ ଗାଈ ବୋଲୁଛି ନା? ହଁ କି ନାହିଁ କହିଦେଇଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୁରୋହିତ ସେଇଠି ଛେଳିଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ତେଣୁ 3 ଜଣ କହିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ରାଗିଯିବ କି ନାହିଁ ରେ? ତେଣୁ ରାଗି ଗଲେ ଏବଂ ରାଗିକି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ଠିଆରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ଛେଳିଟିକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ରାଗରେ। ଲାଜରେ ଆଉ ଭଲ ଚଷମା ହଳଟିଏ ନ କିଣି ଏମିତି ହଟହଟା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖରେ ନିଜ କରମକୁ ନିନ୍ଦି ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଗାଧୁ ପୁଣି କହିଦେଇଛି, ସେ ରାଗରେ କ'ଣ କଲା, ଛେଳିଟାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଚଷମା ହଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକରି କହୁଛି, ଆଜି ଭଲ କରି ଚଷମାଟିଏ କିଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଇ ଜଜ୍ମାନେ ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରେ ନା ଅଭିଶାପ, ଆଜି ଜଜ୍ମାନେ ଭୁଲରେ ବୋଧେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଛେଳି ବଦଳରେ ଆଜି କୁକୁରଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ କରମକୁ ନିନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଅଗାଧୁ ଛେଳିଟାକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତା'ର ଅନ୍ୟ 2 ସାଙ୍ଗ ପାଣୁ ଓ ରାଧୁ ପାଖକୁ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ରାଧୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପାଣୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା କିଏ ନା ଏ ଅଗାଧୁ। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସତ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଲେ ନା 3 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଆଜି ସତ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଆଜି ଧଳା କରିଦେଲେ ନା ସତ ନା କଳା କରିଦେଲେ ବା ମିଥ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଜି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିପାରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଛେଳିଟି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରପାପ ଗଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଟାକୁ କଳାକୁ ଧଳା କରି ଦେଲେ ବା ଧଳାକୁ ସେମାନେ କଳା କରି ଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ ପାଖକୁ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ, ରାଧୁ ଆଉ ଅଗାଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଆଜି କିଏ ରାଧୁ, କିଏ ଅଗାଧୁ, କିଏ ପାଣୁ। ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଆଉ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 ତୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଲେଖା, ସିନେମା ହଲ୍ର ପର୍ଦ୍ଦା, ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ସଭା ସମିତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ଜମା ହେଲାଣି।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ରେଡ଼ିଓରେ, କିଏ ଟେଲିଭିଜନରେ, କିଏ ସିନେମା ହଲ୍ରେ, କିଏ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟର ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଣିଥିବ ମୋର ହେଉଛି ହାତ ଚିହ୍ନ ମୋତେ ଜୟ 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 କର, ହଁ କି ନାହିଁ, ମୋର କଲମ ଚିହ୍ନ ଜୟ ଜୟ କର, ମୋର କଳସ ଚିହ୍ନ ଜୟ ଜୟ କର, ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟ ଜିତେ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେଣି ଚାଲିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ କିରେ, ତେଣୁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଜିତେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଟଦାତା ଲୋକମାନେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଉଦାସୀନ, ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖିତ। କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ନା ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ ଆଜି ସେମାନେ କଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଏ ପ୍ରପାପ ଗାଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜୟ ହେଉଛି। ଏହିପରି କେବଳ ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜିଣିଥିବା ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷମତା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବିଜୟୀ କରି ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଆଜି କ୍ଷମତା ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଦେଶର ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ନ୍ୟାୟରେ ତରାଜୁର ଦି ପାଖ ଓଜନ ସମାନ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ପୁଳାଏ ଉଦରସ୍ଥ କିମ୍ବା ପକେଟସ୍ଥ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଉଛି ସେପଟରୁ ପୁଳେ କାଢ଼ି ଆଣି ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନରେ ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଛୁ ସେଇ ବିରାଡ଼ି ଏବଂ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିରାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଗପଟି ରୁଟି, ହଁ କିରେ, ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମେ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବା ତାଙ୍କର ଉଦାରତାକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଜାଣିକରି ଏବଂ ତା'ର ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ସମାନ ଭାବରେ ନ ପହଞ୍ଚେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜ ପକେଟରେ ସେମାନେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପକେଟରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ଏବଂ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାଖ ଶେଷରେ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ତରାଜୁ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛି, ନିକିତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଶାସନକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପକେଟରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନ ହେଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି କାମ। ଆଜି ଯେମିତି ବିରାଡ଼ିର ପିଠା ଗପଟି ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତି ମାରି ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନର କୌଶଳ, ଶାସନର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ସେହି ଶାସନରେ ବସିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଦେଶକୁ, ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ବିକ୍ରି ଶୋଷିତ ଶଣିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଆଜି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ। ତାପରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାଉଁଶ ରାଣୀଙ୍କର ଖେଳକୁ ବା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗପଟିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନା ଦେଖିଥିବ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ, ନା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ପଟରେ କ'ଣ ଥିବ, ବାଉଁଶ ଥିବ ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ଦଉଡ଼ି। ସେଇ ଦଉଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବାଳିକା ହେଉ ବା ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ। ନା କେଉଁ ଜନତା ଲାଠିଟିଏ ଧରି ଆଉ କିଏ ବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତାଟିଏ ଧରି ଦୁଇ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତା'ର ଦଉଡ଼ିରେ କାରସାଦି ଦେଖାଉ ବେଳେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଭଅଁର ଖେଳି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ କାଠି ଧରିଥିବ ଏବଂ ସୂତା ଉପରେ ବା ସେ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବ ଏବଂ ଏ ଦିଗରୁ ସେ ଦିଗକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଚଲାବୁଲା କରିଥାଏ। ଯଥା ସମୟରେ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଦେଖାଇ ସାରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତା ସମୟଟା କ'ଣ କରିଦେଇଥାଏ, ସାରି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ
ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନରେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବସେଇ ଅଛୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି। ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ଆଜି ସେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ହେଇକି ସେ ଆଜି ଖେଳ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ସମୟ ସରିଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ହେଉ କି 6 ବର୍ଷ ସମୟ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରାଜନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ବା ତା ପାଖରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ନୂତନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ସେହିଭଳି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ପ୍ରତିନିଧିର ବା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର କ'ଣ କରିବେ, ଶାସନର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଯେ ଯାହାର ପୁଣି ପୁଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସେହି ଜନତା, ସେହି ପ୍ରତିନିଧି, ସେହି ଖେଳ। ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେହି ଜନତା, ସେହି ଯେଉଁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଏବଂ ସେହି ଖେଳ। ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ ସମୟ, ଖାଲି ସମୟ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାର ପାଖରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆକାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି ଜନତା, ସେହି ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସିଏ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଖେଳ କରିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କାହିଁକି? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହୁଛେ ଆଜି ଦୋଷୀ ହେବ ସେ କାହିଁକି? ଗଧିଆ ଯଦି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକରେ, ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଗହଣରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କିପରି? ତାହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଆଜି ଯଦି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଆଜି ମେଣ୍ଢା ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏଇ ମେଣ୍ଢା ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଗଧିଆଟା ଆଜି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ରହିକରି ଆଜି ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ଆଜି ଖାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେବ କିପରି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା କାହିଁକି, ସେଇଟା କହୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇ ବାଛିକି ତାକୁ ବସେଇଥିଲୁ, ସିଏ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ଆଜି ଧଳାକୁ କଳା କରିଦେଉଛି, କଳାକୁ ଧଳା କରିଦେଉଛି, ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଆଜି ଗଧିଆ ଯଦି ପଶିଯିବ ଆମ ପୋଷାକ ବା ଆମ ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ରହି ତା ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ ପାଖରେ ରହିକରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ, ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଲେଖକ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ କହିଦେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବୋଲି କହୁଛ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଟା କେବେ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ? ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ହଁ କି ନାହିଁ? ଲୋକକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ନା ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବାଛିକରି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ହେବା ଦରକାର ବା ମୁଁ ଆଜି ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ବସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ସମାଜର, ଏଇ ଗାଁର, ଏଇ ଦେଶର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛି, ଲେଖକ କହୁଛି ନିଜେ ନିଜେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝ। କଥାରେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଥାରେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ, ତା'ର ଗୁଣରେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ବା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଦିଏ ନା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଦାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବା ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଣଚେତନା, ଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନା ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସଚେତନତାକୁ ସେ ଆଜି କହୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ତେବେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଜି କ'ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏବଂ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କୌଶଳ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେଉଁ ବିଜୟୀ ଆସନରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ସେ ଯଦି ଆଜି ଜାଣିପାରିଥିବ, ତାହା ପାଖରେ ଯଦି ଆଜି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି କୁହାଯିବ ନା ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଶର ଆଜି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛି ତାହା ଯଦି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଖାଲି ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମିଛିମିଛିକାର ଆଜି ଅଭିଯାନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମିଛିମିଛିକା ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ସମୟ ହେବ, ସେ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରତିନିଧି, ସେହି ଖେଳ, ସେହି ଜନତା।
ଆଜି ତାହା ହିଁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଆଜି ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ତେବେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ସେହିଭଳି ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ବୁଝିବେ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିହାତି କ'ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ଆଡ଼କୁ ଆଜି ଗତି କରିବ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହିବ ନିଃସନ୍ଦେହ, କେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଅତି ସରଳ ସହଜରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡର ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନାହଁ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ତଳରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେଖିଦିଅ ଏବଂ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି CSR ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଅନ୍ୟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର କରିକି ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।